Fold. I'm fond of the way she likes to play the game. Oh, she loves to play the game. She wanna be. She wanna be mischievous. You want it, we can play all night. I'm fond of the way she likes to play the game. Oh, she loves to play the game. She wanna be. She wanna be mischievous. We can play all night. Raise. Pearls on the neck and a black dress on. She don't know I'ma take her home. She don't know I'ma make her feel like she never ever felt before. I'm from the rough side, she's from the best. Eyes like that can be dangerous, but I like that, I got interest. I'm thinking that she could be my mistress. I'm fond of the way she likes to play the game. Oh, she loves to play the game. She wanna be. She wanna be mischievous. Tell me what you want and we can play all night. I'm fond of the way she likes to play the game. Oh, she loves to play the game. She wanna be. She wanna be mischievous. You want it, we can play all night. I know I'm probably out of line, but Boy, please let me Fold. unwind. Yeah, you know that I've been working these hips. So what makes you think I can't handle this? it's been a long night. We're gonna be here all night. We can play if you ain't lame. You know I'm insane with the game, Fold. I'm fond of the way she likes to play the game. Oh, she loves to play the game. She wanna be. She wanna be mischievous. You want it, we can play all night. 这里这个 A 勾倾向于弃牌啊，没有太多领先范围了。 Fold. 而且现在10多个 BB 的短码特别多啊，我们的目标是先进 FT。 You love the game, but you never played nobody else like me. And as far as I can see, it's changed. Once you had a taste, you won't ever want nobody else but me. Once you're in, you're into me. Fold. I'm fond of the way she likes to play the game. Oh, she loves to play the game. She wanna be. She wanna be mischievous. You want it, we can play all night. I'm fond of the way she likes to play the game. Oh, she loves to Raise. play the game. She wanna be. She wanna be mischievous. We can play all night. 这样慢慢的剥削短码是一个更明智的决定。这里我不想跟任何人波动。 Pearls on the neck and a black dress on. She don't know I'ma take her home. She don't know I'ma make her feel like she never ever felt before. I'm from the rough side, she's from the best. Eyes like Fold. that can be dangerous, but Fold. I like Fold. that, I got interest. Raise. I'm thinking that she could be my mistress. I'm fond of the way she likes to play the game. Oh, she loves to play the game. She wanna be. She Fold. wanna be mischievous. Tell me what you want and we can play all night. I'm fond of the way she likes to play the game. Oh, she loves to play the game. She Call. wanna be. She wanna be mischievous. You want it, we can play all night. I know I'm
check, 这里 flop 要稍微打重一些，他几乎不太可能有 A 啊。call,这里就是要不要去 bluff all in 了？ check, bet, call, 那他应该有 A 了，这里。 Say you love the game, but you never played nobody else like me. And as far as I can see, it's changed. Once you had a taste, you won't ever want nobody else but me. Once you're in, you're into me. raise, fold, fold, Pearls on the neck and a black dress on. She don't know I'ma take her home. She Oh. don't know I'ma make her feel like she never ever felt before. I'm from the rough side, she's from the best. Eyes like that can be dangerous, but I like that. I got interest. I'm thinking Oh. that she could be my mistress. I'm fond of the way she likes to play the game. Oh, she loves to play the game. She wanna be, wanna be, wanna be. Raise. She wanna be mischievous. Tell me what you want and we can play all night. I'm fond of the way she likes to play the game. Oh, she loves to play the game. She wanna be, wanna be, wanna be. She wanna be mischievous. What you want and we can play all night. 刚刚转牌出 A 的话，可能还是过牌放弃会比较好。因为我想了一下，即使对方中9和7的话，那张 repeat A 出来，他也很难相信我们了。 So what makes you think I can handle 可以说是一个无效 all in。 We're gonna be around night. We can play if you ain't lame. You know fold, with the game, with the gang. I'm fond of the way she likes to play the game. Oh, she loves to play the game. She wanna be, wanna be, wanna be. She wanna be mischievous. You want it, we can play all night. I'm fond of the way she likes to play the game. Oh, she loves to play the game. She wanna be, wanna be, wanna be. She wanna be mischievous. We can play all night. 哎，这里我们看另外一桌是打光了。 But you never played nobody else like me. And as far as I can see, it's changed. Once you had a taste, you won't ever want nobody else but me. Once you're in, you're into me. I'm fond of the way she likes to play the game. Oh, she loves to play. 好，那另一桌应该是长马赢了，那我们要进入一个10人合桌。10人桌挤 FT 泡沫了。 raise,
neck in a black dress on. Fold. Take her home. She don't know I'ma make her feel like she never ever felt before. I'm from the rough side, she's from the bad. 现在我们争取把这个8.6 BB 的挤掉啊！但是这手牌我们应该要 all in 了。 Fold. 这个牌13个 BB 太难气了，13.7。Fold. Fold. All in. Fold. She likes to play the game. Oh, she loves to play the game. 又是一手7-7啊！ Fold. 啊，这种时候总给我来这些很难处理的牌啊！ All in. Fold. Please let me unwind, yeah, you know that I've been working these hips. 看一下这个大盲会不会接我们？ 啊，他也 fold 了。那我们成功收下2个底池啊！隔壁的最短码是9.9 BB。这种时候像5-6苏体这种牌就不能玩了，很容易葬送掉自己的锦标赛生命。在有这么多短码的情况下，肯定是选择放弃的。 Fold. Oh, she loves to play the game. She wanna be, she wanna be mischievous. We can play all night. All in. 秒负。我进去后发了花顺双抽，不过还是落后的，这个牌不能 call 的。好，现在我们进入下一手牌。这手 K 圈的话， Raise. 这个80元 raise 了，我们直接弃啊。就像我所说的，我们现在不做任何波动，目标就是先进 FT。那这里他枪口开出来的牌不比 K 圈小的会很少啊，大概率是 A 叉手对。 Fold. 现在我们需要 overfold 的一些这样的边缘牌。 Call. 好，我们看短码跟住了，那这手牌有没有机会把它淘汰？ Check. 我希望这里是个超对，这里是个9啊。 Bet. 好，这里直接打了一个对方的后手，很有可能是超对啊，这里10勾勾以上的牌。那对方在思考，那这里有可能有9，如果没有9，他应该是个秒负啊。 Call. 好，call 了。我们看一下 AK 和终于对3，那这样转牌一张9发4的话，也可以让 AK 赢下这场。哦，漂亮一张 A， 那我们进 FT 了，不容易啊！终于是进了我们的 FT， 这也是我们2025年的第一个 FT。 希望我们可以在 FT 上有好运吧。大家可能要稍微休息5分钟，我们 FT 的休息之后再回来。好，我们现在要进行一个 FT 的座位更换啊，应该是从最短码开始。我们是看一下，有3个人比我短，所以我们是第4个换。经过盲注回调之后，我们有34.3个 BB 啊，还算是比较健康的。那这样的话可以好好打一打了。
first time. Tick tock, spend eternity on these wheels of life. Take a trip to Nirvana. 我们尽量换到一个短码的下家去啊，换到这里2个短码的下家，这样我们的话在番前的行动会比较方便决策一些，以防说我们开池后面短码 all in， 在短码下家就不用担心这个问题了。啊，那我们看这个最长码是又把这个短码换到我们下家去了，这样的话有点难受。我们上家是2个长码，然后再上家是2个短码，然后下家是个短码，这样的话我们行动可能需要紧一些了。好，这手牌我们拿到一手 AA 啊，看一下前面会不会有人动作。有人动作，我们是一个100%的3 bet。好，这里21个 BB 的这个卢森堡选手开始了。我想一下，我们要3 bet 哦，他跳出来3B 了。我想一下，我觉得我们做一个4B 啊。这里如果不4B 跟住的话，可能会有危险啊。不能让他一些像石钩、苏体啊、K 圈、苏体这些牌进来实现权益。OK， 他是一个3 bet 炸胡。好，这手牌我们在枪口拿到圈圈，那我们做一个2.2 BB 的加注。现在所有的短码 all in 我们都会无条件承接啊。那我们看好像都弃牌了，看一下大王会不会去抵抗。也弃牌。好，那我们进入 FT 之后2手超对收了2个抛啊，还是很不错的。这手牌又拿到一手 A10 苏体，也是一手很强的手牌。那我们看到他枪口位开了一个2 BB 啊，后手15.8个 BB， 这里我们就做一个跟注就好了，因为我们觉得他枪口位的范围是相对比较紧的。那 flop 顶对顶提，这样我就弃不掉了。这个牌的话，默认打光。就算他这里是超对的话，我们也有的赶啊，不会弃给他的。那这里下注的话，我们直接 raise。他 all in 的话，我们会 call。看他这里在想，会不会有一些8899呢？如果是8899他推出来的话，我们是领先的；如果他是超对，我们是落后的。整体来说的话，它的范围可能，如果他推出来的话，我们可能领先的范围会稍微多一些啊，因为可能还有一些 K 圈方片啊、K 勾方片这些牌。他在思考这里。哦，那这里的话
9.8个 BB 应该弃不掉了吧？我们不知道他这里是什么牌啊，但是这个 all in 肯定是要打出去的。我们寄希望于他是8899这些牌。K10应该不会去在枪口开吃吧？以他这个马量的话，那我们能赢的牌应该就只有88和99了。他弃掉了啊，这里。那我觉得我们大概率是把一手他 flop 能靠我们 raise 的牌，如果他是99的话，那我们打得漂亮啊！他河牌到 set 了。我想问他一下，这中国人我问一下是什么牌？他问我们，我们直接告诉他。他问我们什么牌，我们就告诉他是 ATS， 看看他会不会告诉我们他的牌。他说比他大，那这个牌比他大的牌难道是88？如果他是88带方片8，河牌也反超我们了。还有什么牌能带 flop 靠得动 race 啊？比他大，我是真有点想不到了。K10圈10。哎，不管了，总之收抛就好。Bet. 这里我们 K9S 啊，可以做3B 啊，这里。来做一个3 bet， 如果他4 bet 回来，我们可以弃牌。这里巴西人筹码很多，他的加注不是特别可信呀。我们看看他想不想来跟我们波动，因为大家都知道现在场上有一个8BB 的短马，他这里跟我波动的话，好吧，他知道我不敢跟他波动啊。确实打得很凶。那我们看到又长盲了，这样的话，11个 BB 的话我们接不动。如果是我们 open 这个6.2 BB 退出来，我们是可以接的 A2 方片。但是枪口加1的11个 BB 确实太多了，哇，确实接不动啊。现在 FT 上没有什么大箱子了，我们看这些5位数的箱子都被开完了，还剩一个2700，一个1000，然后剩下的就都是87刀的了。我们如果自己是2700或者是1000的话，那我们想拿到这个宝箱就必须要拿冠军啊。所以我们现在的主要目标还是拿到冠军，开箱子已经是很次要的目标了。冠军有31000刀呢。这手牌我们在枪口加1拿到 K 勾 O 啊，这个牌也是可以加注的，不过要弃给其他人的3 bet 啊，这手牌。然后短马的 all in 我们也是接不动的。
这里有人3B，我们就直接弃牌就好了，不要纠结。这手牌我们小盲位拿到66，那前面如果短马all in，我们要上了这个牌。我们用一些能领先 AK 的牌去跑马啊。他如果加注的话，这里我们选择跟注啊。flop 我们可以缠打他1枪，但是转牌如果他再下注，我们就要弃了。这里如果他转牌下注，我们就被迫得弃牌了。这里他有一些 A 叉也会下注啊，当然所有的击中也会下注。这个牌他打7个 BB 就是不希望我们跟注了，我们也确实跟不动啊。这手圈 TO 的话，我们可以加注去 call 这个短马的 all in， 但是如果后面2个长马有动作，我们还是得弃牌。就看我们能不能用3.8个 BB 去跟这个场上最短马去跑一下马。好，那全部弃到我，我们现在有这个机会了。好，现在只要大盲弃掉，我们就可以跑马。看一下，他是 A5 苏体，那我们4-6开。flop 他暂时顶住了，我们需要一张10或者圈啊。河牌好像是张 A， 那没办法，让他 double 了。这个牌我们也是，既然已经开池了，他3.9 BB 退出来，我们就不可能 fold 了。这里运气还差一些啊。又是一手66啊！这手牌搞得就挺纠结的，前面有人开始，我们直接 fold 吧。这个66不中 set 实在太难打了啊！我们也看到后面短马是推出来了，我们大概率这个66的话，你看是落后一个99和圈圈啊，2个人对子都比我们大，不过我们 flop 中3条啊，这也是没什么办法。即使我们 call 住了，这里再推出来，这里也会长马也会再 reshove all in， 所以我们永远看不到这个翻牌啊。不过好消息是淘汰了一个短马，我们这样的话可以前进1名。好，那我们这手牌之后进入一个休息。好，我们回来，现在还剩8个人。枪口位的 K5 方片也是弃掉好了，我们争取等这2个短马掉了以后再去行动了。all in。那我们看 CL 开池短马10.3个 BB 推出来了。call。那 CL call 了 ，A10 跑66，看一下能不能发出这 A 和10的6个outs。河牌没发出来。那这样的话，这个短马是 double up 了。不是一个好消息。我们现在寄希望于这个黑山共和国的玩家不要 double 了。
Fold. All in. Call.哦，这里刚说完啊，这个黑山玩家就推出来了 ，K 圈输给了88，那这样我们又前进一名啊，前6了啊，前7了。但是我们现在筹码量也是倒数第2啊，很危险。我们看还剩7个玩家，里面有一个2700，一个1000，那我们是其中之一的概率很大了。这首9勾草花的话，我觉得我们可以考虑去游戏一下。如果前面全部弃牌，我们会选择跟注；如果前面有人加注，我们也选择跟注。这手牌我们20个 BB 不具备一个3bet 的实力啊。这里 flop 击中顶对的话，就 check raise 就好了。打一个转牌可以直接推出去的注码。这里只输他超对和 A9。好，他弃掉了，比较有几率，现在没击中。那我这个炮收下来之后，也是狠狠的缓了一口气啊，我感觉。这里我们看，这小盲直接推了大盲的30个 BB， 我去。那这里的 SM 压力给到满了，这也是一个大神玩家，很多个徽章。那这里我们 K 圈 O 的话，要做一个开始加注了。不过还是一样，如果有人3bet 的话，我们这里必须要弃牌的。首先，我们 K 圈面对3bet 没有什么领先范围。第二的话，现在有人筹码比我短的情况下，我是不希望去用 K 圈这手牌去波动的。他做了一个5.1 BB 迷你3bet，还是得弃啊，没办法。那这手 AK 的话，啊，终于来了一手不怕别人3B 的牌啊！你看这个三角区会不会有人动？有人动我就直接推了。这里也没有什么 SM 压力了，直接推掉了。巴西人 call 了，圈圈这是个标准跑马 ，flop 一张 A 一张 K， 那我们只要顶住，河牌不要发10和圈，我们就可以成功 double 了，漂亮！哇，这个牌很关键啊，这手牌，这手牌太关键了。这样的话，我们一下子就来到了筹码量第3了。All in. Call. 我们看这里竟然是实和圈圈打光了。哦，那这个哇，那我们这个短码玩家也 double 了，那这样的话，桌上的筹码量就越来越平均了。这手牌我们拿到一手 A 勾，我们理论上是要对这个，如果菲律宾玩家做 open， 我们要做3B 的。
他不 open， 我们自己 open， 开大一些。这种牌还是尽量翻牌前能收抛最好了。我们看会不会再被这个人3B 啊？他再3B我要生气了，哇！刚说完，好吧，我们还是靠不动了，没办法，秀一张 A 吧，免得他们老是推我啊。那我觉得场上的玩家对我做的3B 太多了，我们要稍微紧一点了。这手牌的话，短马选择跟住防守，我们就做一个常规 CB。他反抗的话，我们就放弃。遭遇的抵抗也是很多啊，这张 FT 不好打。我们看这里20个 BB 还在做3bet， 巴西玩家一直非常凶。这里 A10 直接枪口开池了。这个玩家非常黏啊，不是对我们做3B， 就是跟住我们的 open 啊，非常的烦人。那这里的话发 K 勾小，我们还是要用我们的卡顺去 C 一枪。他大概率跟这个面也是有关系的，翻牌前跟住我们 open 的牌。哎呀，这个转牌的话我们过牌了，看看他能不能让我们免费看一张合牌。好，那我们合牌到 nuts 了，看一下这里的话主动打一枪吧，打一个超炮，看一下他有没有2队能支付一下。因为我觉得他转牌 check 的话，他的牌力也不强啊。这里如果他有 set 或者2队，他转牌很可能自己会打的。巴西人把自己的筹码量 bluff 到只剩14.6个 BB 了。我们看巴西人的打法还是偏激进的。这期扑克上面的巴西人是我们最让我们头疼的选手啊。我之前之所以用 AA 对他做4bet， 也是因为之前在有一场比赛里，有一个巴西人用10勾草花做了一个3bet， 我用 AA 靠上去，然后埋伏的结果被他击中了一个 flop 的3条。那我们看这个，又是2个超队打光啊，诗诗跟 AA， 那 AA 翻倍了。这个新西兰选手现在只剩下15个 BB 了。看短马一直不淘汰啊，也是有点不懂啊。29红桃这手牌也是没办法防守了。不过这菲律宾选手大概率还是会平跟啊，如果他这手牌平跟，我们就 check 就好了。因为29红桃至少还有一个同花的概念啊，如果是29欧的话，可能就不会 check 了。这里击中完张2，我们打一枪，来保护一下我们这个敌对。他选择跟住了，那我们觉得他有可能有一些7或者是抽花的牌。这里的话合牌，他如果打我们大概率要弃牌，因为我们可能只赢抽花 miss 了。
这里也没有什么就是中间的结构 check 抽顺什么的 check 啊，它果然是有7啊这里。但我们没有损失多少，一个 BB 也是一个止血柱。好，又长盲了，那这样的话我们拿到 KK 了。长盲后第一手牌我们就拿到 KK 了。看一下有没有选手来支付一下。 all in 哦，这巴西人直接推出来了。我觉得我们这里可以假装思考一下，然后平跟啊，看看我们示弱一下，看看后面会不会有人推我们。再想5秒钟到8分20秒，假装自己靠得很艰难啊，看看后面有没有人，没人上当。好的，他10，那我们只要顶住，不要发2个奥茨，也不要发草花。OK， 还剩2个10的奥茨。合拍草花那没了，4边草花只有9了。好的，那我们成功把巴西选手淘汰在第7名了。看一下他有没有比较高额的赏金。哎，87刀。那我们现在应该是值4位数宝箱的一个概率就已经达到1/3了，还有2个4位数宝箱，我们是2/6的概率。那好消息是我们也已经前6了，最少能拿到7000刀。这里做3B啊，3 bet 4就可以了。看他会不会对我们做4 bet。刚刚一手 KK， 他应该不太敢对我做4 bet 吧？这里。哦，英勇无畏啊，卢森堡选手。那敬你是条汉子，给你了。现在我们筹码量是第2了，这里又是 A10。这手牌如果小盲推出来，我是要 call 的。进去又中2对，我们击中率也很高啊，现在。这里的话，勾8欧是可以做一个防守的。flop 击中一张8的话，我们扛1枪，最多扛1枪了。啊，打太重了，那1枪都扛不了了。哇，合牌到的8。这里即使我们 flop 扛住1枪，转牌他应该还是一个重锤，所以大概率还是靠不动的。哦，这手牌 AK， 看一下什么情况。有人 open 我可能要直接推了，没人 open 那我先开始。看短马会不会推我吧。他又在想，感觉他有可能推我，4掉了，勾6，怪不得。10勾欧的话，我们这里小盲可以做个3 bet， 没，那我们直接开始。3.5，他要不就直接 all in 我，要不就只能 4这个盘，因为我开的还是相对较大的。
Always. 好，我们这里看到大盲的话，短马推出来了，15个 BB 有点多啊，菲律宾选手靠不动。那这样的话，他又来到18个 BB 了。这里勾圈的话，我们还是 Open Fold。他这里选择3B 的话，风险也很大，后面2个筹码只比他少一点，他只要被其中一个人接了，就会非常的伤。所以现在我估计这个奥地利选手也不会随便来3B 我了。之前他是因为自己筹码量比较多，所以比较肆无忌惮一点。所以勾圈继续开池。我们看到这样的话，前面全部 fold 掉，我们就不太担心了。跟这个菲律宾选手，我们就只要做到不要把这个性命给打出去就行了。像这种 A high 的 flop 就直接 C bet 就好了。他 raise 的话，我们可以轻松的弃给他。他这里还是选择 call 了一枪。那转牌掉2的话，他有一些两对和顺子，所以我们过牌。回牌单张成顺，看他会不会偷我。这里他有一些10圈啊、K 圈啊这些牌，在合牌有可能会打出来偷我。当然他有3的概率不大，有3的话只有35。合牌打1个 BB， 一样的牌，那也好吧。合牌打了一个止血，我们只要不损失筹码就行。这个牌拿到圈10了。我们看，如果他选择 limp， 我们是要加注的；如果他选择加注，我们是要 call 的。这里 call 2个 BB，flop 我们卡顺了。卡顺的话可以 call 可以 raise 啊。他没打，那我们自己。那我们过牌吧。看一下转牌，我们考虑去 raise 一下，测试一下对方的牌力，因为他很有可能借这张 K 来打我们一枪。他不打，那我们来打。好。那成功拿下这个底池，那9个我们就不开了，因为考虑到这里8.5 BB 推出来，我们是肯定 call 不动的。而且前面菲律宾玩家也是先开了。flop A6， 我靠。我们这个时候没牌也挺好的啊，不用浪费任何筹码了。有牌的话，我们还得开 open， 被3B 还得弃，对吧？这时候挂机其实也挺好的。先等短马掉啊。FT 的策略永远都是优先等短马被淘汰。好，这里的话好像2个人要干起来了。15 BB 开池被推了一个7.8 BB all in， 这个牌能弃吗？如果弃了的话，他这里形象就崩了。15个 BB 开池，结果接不动7.8 BB all in 的话，那就说明他打得非常松。那我们后面就可以多对他进行一些反抢。看起来好像确实不太想接啊，这个。
啊，真的弃掉了。那这家伙番前绝对是 overplay 啊！好，这手牌我们又拿到一个超强牌，看一下有没有短马来进攻我们。现在希望他们俩啊，没人推我，靠，难受啊！菲律宾玩家能不能拿个那这里肯定是加注，希望他再埋伏我一手啊！有没有圈圈勾勾这些牌？他选择跟住了，那这个牌我们只输99和 A3啊，这就直接打了，奔着打光去了这个牌。99和 A3的话给他了，只能说认了。对，在思考的话，什么牌呀？88哦，88有秒 call 了 ，A9，那只要不发 A 和9，我们顶住，漂亮！这手牌太关键了，我们直接来到 CL 位置了，而且让这个原来的 CL 变成超短码了，现在，哇，现在的心跳速度有点快啊。这手牌有点关键 ，flop FT 的2手 KK， 哇，这里我们直接推了就好。啊，这里碰到他的圈圈啊，没关系，我们输得起啊。这里的话，跟他做一个正常波动啊，因为我22这里肯定是一个剥削式的 all in。因为我之前也说过，这个玩家我们分析过了，他是一个番前打的，我已经标为 overplay 的番前 overplay 的玩家，所以他的开始我们现在已经不信任了。Call. All in. Fold. 这里的话，圈4黑桃，弃掉吧，因为后面短码太多了。哦，这里大盲 AK 还好没有开了。我们也是 FT 能躲会闪的，这里又拿到 AA 了。真的是这些短码太不幸了。那短码的时候碰到我全是超强牌。我这张 FT 拿了多少个超队啊 ？KK 圈圈 KK AA 也拿了2手 ，KK 拿了好几手 ，KK 2手 AA 2手，圈圈1手。那他还敢3逼我，看来是走远了。而且我很大概率能开到一个大的宝箱啊，1/3的概率。那我们就送他，看一下，把他送回老家好了。这里这个选手为什么也在想呢？他如果推出来，我只能笑嘻嘻了呀！我靠，这简直就是 Dream Spot 这个地方，梦想中的一个情景啊！这里7.5负了，好，他 call 了，我们看是勾勾啊，顶住就好。
顶住就好，谢谢谢谢，求求了，顶住吧。这手牌顶住将会漂亮。我看到是一张花人，我愣了一下，不过是黑桃的话，黑桃钩在他手上啊。这手牌，哇！我只能说这个 FT 我们实在太顺利了。不过怎么还是87刀啊？那也就是说剩下5个人里有2个4位数啊。这个让这个选手逃过一劫啊！啊，我这里打错了，他4个 BB 理论上什么牌都应该推的。哇，有点紧张了，打错了，打错了。哦，这里的话89合杀了，那我们只剩下4位选手了，现在正式进入前4名了。哎，这个是87刀，那我们剩下4个人里面有2个4位数，1/2的概率啊。又是 A 啊，我们拿到 A 就直接推了，想都不用想。现在这个玩家如果要靠我们，必须是非常强的牌。2个超短码，他压力太大了。K9 也可以进行一个，这里我们不要去太激进吧，反推他也是可以的，因为他现在是场上 SM 压力最大的人。不过既然选择 call 了的话，那就弃给他了。哦，那我们看到他是 A 勾，那 A 勾的话，我翻前推他，他大概率会弃掉啊。这里的话，我们小盲就直接推他了。他 SM 压力很大，这里。燃起来了，兄弟们！好，我们看短码的码量已经越来越短了，这里我们就直接开始就好。他推出来我们可以弃啊，这里。还有2手牌就长盲了，他即使现在有13个 BB， 长盲以后也没剩多少，不用急着跟他做这个波动。我们现在就是稳固自己的领先优势就好。我们看下手牌就长盲了，长盲之后这个选手应该……哦，那我们这里击中天花了，我看一下他有没有牌来支付我们。他打一个 BB， 我们做一个迷你 race 啊，这样看看他信不信我们。啊，还是弃掉了。好，现在长盲之后的话，最大码 6.8 BB 了，只剩。这手牌之后，我们又是要进一个休息啊。哇哦，他每次拿 AK 我们都及时的 fold 掉，非常不错。这手牌圈3的话，我也不抢了，让小盲去抢。虽然我们现在有1/2的概率拿宝箱，但是圈3这个牌还是有点差了。好，那我们稍事休息。现在我们已经确保了前4名啊。好，兄弟们，我们回来了啊！第一手就是55啊，直接上啊。现在他即使 call 的话，
我觉得我们55也不是特别怕，最少2个奥次嘛。想半天还是 fold 了，他压力太大了，这里除了 AKK 很难 call 了。我们就贯彻我们这个剥削策略就好了。我们看一下这个68要不要 call？ 哦，他直接自己选择 fold 掉了。因为现在我们有1/2的概率拿到4位数以上的宝箱啊。那这里的话，我们也是直接推他 all in。他应该是没牌可 call 的。58的话弃掉了。其实这里推也可以啊。因为这里我58推出去的话，他是一定不会接的。但他有一哥啊，这手牌不好说。这手牌理论现在的话，理论上 any two cards 都可以推了。就看我希不希望这个短码 double 了。如果不希望的话，我就把35这些牌弃掉。但是其实现在 G3连35也是可以推的啊。哦，我们看到又是一个 nice fold。这个勾6的话，不出意外我是会接他们的 all in 的。2.9 是一定会接的。如果他8.3退出来，我会考虑一下。那2.9 肯定是 call 了。46开。flop 一张6，只要顶住不要发 K， 我们就赢了。转牌张黑桃，那它只有4和 K 的奥斯，但是黑桃不是奥斯。好的，顶住了，那我们进入前3了，看一下他的宝箱有没有4位数呢？哎，87刀，那我们自己一定是个4位数的宝箱了，那这个冠军还是很重要的。这里 K 勾的话就直接sharp 就好了。现在我们
谢谢朋友们的祝贺。 call 这次也是确实运气很好，这手牌我们可以针对它 limp 的范围较弱，我们可以做一个 open 挤压。这时候4-5也是可以 limp 进去， all in 但是他 all in 的话，我们秒 fold， 直接推18个币，这个玩家也是感觉有点坐不住了。check 这里我们击中一张圈，直接过牌给他，看看他这里有没有 bluff 的一个想法。 call check 他打的话我们 call， 我们现在只出 A 啊，9勾比较少。 bet 这里转牌的满池，我们继续跟住。 check 我们还是只出 A 和9勾，天花的话不读了，因为他翻田没有做开池。如果他合牌 all in 的话，我们要考虑去抓他鸡了。这手牌 K 勾肯定没有的，这手牌它只有 A 叉和9勾。那我们 OK 抓鸡成功了，兄弟们，那拿下了38000刀，2025年的目前为止最大的奖金。谢谢兄弟们陪我一直观看我们的 FT 的表现啊，然后我后面会把这一期这个直播录屏做成视频发到油管，然后有兴趣的朋友也可以加一下我微信。谢谢各位的陪伴，那今天直播到此结束。